इन पास वे स्टूडेंट ने मैंने पूछा सर किन्नी के रिफ्यूजल तो बाद वीज़ा लग रहा है। सर उन्होंने मैं दसिया कि हाँ बेटा 7 रिफ्यूजल तो बाद तो मैं आप स्टूडेंट का वीज़ा लिया। कई वारी विद्यार्थियों ਨੂੰ मैं देखदा, कई वारी विद्यार्थियों ਨੂੰ लगदा साढ़े 6 महीने खराब हो गए जी, 1 साल खराब हो गए। जिंदगी 'ਚ कोई भी दिन खराब नहीं हुंदा, तुसी उस दिन ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ रूप 'ਚ ਵਰਤੋ। सो मतलब ये नहीं कि जे तुहाडे कोल एक बारी गलती होगी, एक बारी फाइल जस्टिफिकेशन होगी, मतलब स्टूडेंट कभी भी रिफ्यूजल फुल स्टॉप नहीं होंदी। डेफिनेटली तुसीं उत्ते वर्कआउट करके ते स्टूडेंट का तुसीं वीज़ा डेफिनेटली तुसीं अप्रूव करा सकते हो। रिफ्यूजल एंड नहीं है, अंत नहीं है। रीअप्लाई करो, रिफ्यूजल है रीअप्लाई करो, पर सोच समझ के। SOP की इंपॉर्टेंस की है, कंसलटेंट की इंपॉर्टेंस की है। बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। ਅੱਜ बहुत ही एक खास प्रोग्राम करांगे। तीरथ सिंह जी पिनैकल तो मेरे नाल मौजूद ने और वो सारे विद्यार्थी बहुत ध्यान दे नाल इस प्रोग्राम ਨੂੰ सुनन जिन्हां दियां रिफ्यूजल ने, किसी दी 1 है, किसी दी 2 है, किसी दियां 3 ने, भाव जिन्हां दियां मल्टीपल रिफ्यूजल्स ने। क्योंकि ये जानकारी यह जी है कि पैरों थल्लों जमीन निकल सकती है खुशी नाल, दुख वाली गल कोई नहीं। तीरथ सिंह जी ने बहुत मेहनत की एक केस ते। तीरथ सिंह जी ने चैलेंज के तौर पर एक केस लिया तो वो चैलेंज इन्होंने जित लिया। कनेडा का वीज़ा 4-5 दिन च आना अज दे समय जदों साडे बच्चे कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल भी कनेडा के वक्-वक् प्रोविंस दे विच इंतज़ार च बैठे ने, 4-5 दिन च वीज़ा लै लेना किवें संभव है। मैं बड़ा हैरान होया जदों मैं तीरथ जी नूं पुछया। फिर मैनूं तीरथ जी ने सारी कहानी सुनाई। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है बड़ी। ये तो प्रेरणा लैनी है कि असी किवें फैसले सही करने ने। नवें अपलाई करने वाले भी ध्यान नाल सुनो ताकि तुहाडी रिफ्यूजल आवे ही ना। और मैं इसे करके तीरथ सिंह जी नूं कहना हुन्ना कि तीरथ सिंह जी रिफ्यूजलों के बादशाह ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल केस ने जिहड़े ये उन्होंने सक्सैस च कन्वर्ट करते हैं। रिफ्यूजलों के बादशाह मतलब ये नहीं भी इन्हां दी रिफ्यूजल ज़्यादा आउंदी है, रिफ्यूजल का सल्यूशन कढ़ते हैं, वीज़ा ग्रांट करा के स्टूडेंट्स नूं दिंदे ने अपनी गाइडेंस दे नाल। साडे नाल मौजूद ने तीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो प्रोग्राम देखते सारे दर्शकों को सत श्री अकाल जी। तीरथ जी पहले तो दसो किहड़ा विद्यार्थी सी जिहदा 4 दिन च वीज़ा आया, किन्नियां रिफ्यूजलां सी? पता लग्या कि विद्यार्थी बहुत परेशान सी, इन्नियां रिफ्यूजलां आईयां सी। सो तो मैं तो कहूँगा कि अज साढ़े लिए जिहड़ा दिन चढ़िया, तो अज मैं तरीक भी बच्चों को दसदा कि अज 21 तरीक आ, 21 जुलाई वाला दिन आ। तो सो साढ़े लिए बहुत कर्मा वाला दिन चढ़िया, भागां वाला दिन चढ़िया कि साडी जे किसी बच्चे ने साढ़े ते उम्मीद पाई रखी सी तो अज वो पूरी हुई है। सो सर अज मैं प्रूफ के आधार पर मैं नाल डॉक्यूमेंट्स भी लैके आया कि असी उन्होंने बच्चे की फाइल मैं पहलों दिखा देवां सर। दिखा दो। अज 22 जुलाई नूं तुहानूं ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, 21 जुलाई शाम नूं रिकॉर्ड कीता सी असीं। सर 15 जुलाई नूं आदे कोई स्टूडेंट की असी फाइल लॉन्च की हुई है, 15 जुलाई ਨੂੰ ਤੇ 19 जुलाई ਨੂੰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ 15 जुलाई ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 19 जुलाई ਨੂੰ PPR ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ तो उन्होंने पूरी करने की भी हिम्मत रखनी है, पूरी जिद रखनी। सर मैं स्टूडेंट को सब तो पहले तो कंग्रेचुलेशन तो वो स्टूडेंट की कहूँगा हिम्मत रखूँगा। सर ये फाइल की अगर मैं गल भी दस देवां, इस फाइल जो साढ़े को बच्चा अनरोल होया, फी पेमेंट भी होगी, जो मैं दसिया कि जिहड़ियां फाइनल SOP अप्रूव होनी है सर वो मेरा डिपार्टमेंट है। क्योंकि मेरे अप्रूवल तो बिना चाहे फाइल 2-3-4 दिन हफ्ता भी लेट हो जाए डजन मैटर सर, क्योंकि जब तक मतलब थोड़ी मर्जी बिना फाइल जाती नहीं अगे, बिल्कुल नहीं जाती सर। ये फाइल मेरे टेबल पर 15 दिन पई रही सर। वो क्यों पई रही सर? अंदरों जो कह सकते कि इंप्रूवमेंट जिदा कह सकते कि यार मैं होर भी कुछ इंप्रूव कर सकता, होर भी कर सकता, साइड पर रखी गई डेली कुछ ना कुछ फाइल च ऐड ऑन होंदा रहा। रोज़ पढ़ते सी मतलब तुसीं? बिल्कुल सर, जिदा ला लो कि रोज़ कुछ ना कोई आइडिया देख रहे सी। क्योंकि अज मैं दस देवां इस बच्चे की 7 वारी रिफ्यूजल लगी हुई है। ओए होए होए 7 वारी रिफ्यूजल इस बच्चे की लगी। सो कनाडा तो सिर्फ 7 वारी रिफ्यूजल सर 2 साल के टाइम के 2 साल च 7 बार रिफ्यूजल। हाँ जी, तो ये बच्चा मैं दस भी देवां 2 बच्चे की हिम्मत हैगी, बच्चा हिम्मत हारिया नहीं, डीमोटिवेट नहीं होया। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗਾ ਸਰ, 2018 ਚ। ਹਾਂ, ਸੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ।
ਸੋ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਗਾ ਸਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡ ਆਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਪਾਸ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਵਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਰ? ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਆ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੈਨੂਅਨ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਐਮਬੈਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਅੱਛਾ, ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਸਰ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਰਫੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਧੀਰਜ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50-60 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਟੌਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਐਸਓਪੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਈ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ 7 ਲਵਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਤੀਆਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ 8 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਿਆ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਰ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਐਥੀਕਲ ਜੀ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਫੇਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬੰਦਾ
ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੱਚਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦਾ। 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾਤੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਹੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ BSc ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੋਰਸ ਹੀ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, GBM ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫੇਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ SOP ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਤੋਂ SOP ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ SOP ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ 25,000 SOP ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਾਈਡੈਂਸ 25,000 ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ। ਸਰ ਕੇਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ SOP ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਵਾਇਆ ਸਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ SOP ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, SOP ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ SOP ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 5+ ਮਤਲਬ 5 ਪੇਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ SOP ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 5.5 ਪੇਜ ਦੀ SOP? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ SOP ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ 4-5 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੁਦ SOP ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਿਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਪੇਜ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਰ, ਕੱਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਲਿੰਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 7 ਦੇਖੋ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੀਰਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ। ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਤੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਜੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ। ਧੀਰਜ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ UK ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਧੀਰਜ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਰੀਅਪਲਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਧੀਰਜ ਜੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕੇਸਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੌਂਗ। ਹਾਂ ਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਬਾਅਦ ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ। ਧੀਰਜ ਜੀ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਓ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਧੀਰਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਲੈਕ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਕੋਰਸ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬੱਚਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 7 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਧੀਰਜ ਜੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।